گلداستہ گلزار وسایت لسلام زر دیغے بیغنمی ماہ نجابت لسلام زر مہدی زمان ختم امامت لسلام زر اسلامی مو بیونگا مرسے مما پس گسیت ایمان بدے چاس نسکے موچل سے یوت یا چھو سی قمر پوچ ہلال چو پشو سے یوت دے نور خدا شمع ہدایت لسلام زر گلداستہ گلزار وسایت لسلام زر دیغے بیغنمی ماہ نجابت لسلام زر مہدی زمان ختم امامت لسلام زر نبی کی دل میں ہو الفت شب برات میں، مٹاؤ بغض و عداوت شب برات میں۔ آج شب برات کی مبارک رات ہے اور چاروں طرف رنگ اور نور کی محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ میں اس وقت سکردو کے ماتھے کا جمر کھرپوچو فورٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر العصر کمیٹی چھمک کے نوجوانوں کی جانب سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ برقی کمکموں سے بھی اس خوبصورت فورٹ کو سجایا گیا ہے۔ اس محفل کے حوالے سے، اس منفرد محفل کے حوالے سے ہم مزید جانتے ہیں محمد افضل صاحب جو کہ صدر ہیں العصر کمیٹی اور نوجوانان چھمک کے، اور ان سے اس محفل کے متعلق جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس محفل کی خاص بات یہ ہے کہ دنیا کے اونچے ترین مقام پر اس محفل میلاد کا انعقاد ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ برقی کمکموں کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک عرصے بعد سکردو شہر میں روشنیوں کا اور رانائیوں کا راج بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ افضل بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو عید کی بہت مبارکباد۔ نوجوانوں نے بڑی محنت کی ہے اور پورا شہر آج جگمگا رہا ہے، لیکن کھرپوچو کی رانائیوں نے اور کھرپوچو کی روشنی نے پورے شہر کی روشنی کو مان کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر محفل میلاد کا بھی انعقاد آپ کر رہے ہیں، تو بتائیے گا یہ محفل کب سے منعقد ہو رہی ہے؟ السلام علیکم محمد علی انجم صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اتنے کٹھن راستے کو پار کر کے مولا کے عاشقوں سے اظہار خیال لینے کے لیے یہاں قلعہ کھرپوچو پہنچا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا جواب تقریباً میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ ابھی تقریباً میرے کوئی 26-27 سال ہوتے ہیں، تو اس کی اصل تاریخ کا ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری ایک ولی العصر کمیٹی چھمک کی طرف سے ہے، یہ ہمارے بڑوں کی بنیاد انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اب تک تو ہمیں اس کی اصل تاریخ یاد نہیں ہے، کیونکہ ہم سے پہلے ہمارے بھائیوں نے، ہمارے والد صاحب اور دادوں نے بھی اس کا سلسلہ اسی تاریخ کے حساب سے کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ ادھر جو پہلے لوکل جو شمع ہوتے تھے اس کو جلاتے تھے، پھر برادے ہم لائے، برادوں کو جلایا، ابھی ہم نے ماشاءاللہ یہاں پہ بجلی پہنچا ہے تو ہم نے یہاں جالر کا سسٹم کیا ہے۔ صحیح، یقیناً یہ بہت مشکل کام ہے۔ کھرپوچو چونکہ کافی بلندی پر واقع ہے، راستہ بھی انتہائی دشوار گزار ہے، یہاں تک لائٹنگ کا بندوبست کرنا، بجلی کا بندوبست کرنا، یقیناً اس میں کئی دن لگے ہوں گے۔ کتنے دنوں سے آپ اس محفل کی تیاری کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً ہم 3 دنوں سے اس کی تیاری جاری و ساری تھے، تو مولا کی توفیقات ہے، ہمیں اتنے سارے مشکلات راستوں میں، بچے بھی ہے، جوان بھی ہے، سب انشاءاللہ ماشاءاللہ سے انہوں نے کام کیا ہے۔ آج تیسرا دن میں شاید ایک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ صحیح، یہاں آ کر ایک طرح سے ایک روحانیت سی محسوس ہوتی ہے مجھے خود ذاتی طور پر، چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں شہر کے چاروں طرف اس وقت روشنی کا راج ہے اور شریف کی آواز ہر امام بارگاہ سے، ہر مسجد سے آ رہی ہے۔ اس طرح کے روح پرور مناظر کو فیل کرنے کے لیے عموماً لوگ بلندی کا رخ کرتے ہیں، تو آپ نے جس طرح کہا کہ آپ کے آباء و اجداد اس محفل کو مناتے تھے، باقاعدگی سے مناتے تھے، جو اب آپ کی نسل منتقل ہو چکا
चुका है। अब आपने इसमें एक एडिशन भी कर दिया है, जो जुलूस है, मशअल बरदार जुलूस है, पहले यहाँ तक मेरे ख्याल में करीब में ही ये ख़त्म होती थी, अब आप इसे हुसैनी चौक तक ले जा रहे हैं, तो इस बार भी आप जुलूस का इनेकाद कर रहे हैं? इंशाल्लाह जी, हमारा आज भी जुलूस का प्रोग्राम है जी। इंशाल्लाह मिलाद के फ़ौरन बाद ही हम यहाँ से जुलूस निकाल के जाएंगे, मौला के नाम पे नारेबाजी करते हुए जाएंगे, मौला से इजहार अक़ीदत करते हुए हम हुसैनी चौक पे इस जुलूस के ख़िताम करेंगे। सही। तो ये महफ़िल का वक्त होता है, ये कितना लंबा होता है, कितनी देर के लिए आप महफ़िल का इनेकाद करते हैं? और यकीनन चूँकि मोहल्ले लेवल पर और भी मिलाद होते हैं, तो तमाम मिलाद की महफ़िलों में शिरकत जो है नौजवानों की लाजमी होती है, तो टाइम कैसे मैनेज करते हैं? टाइम यहाँ पे असल में ये होता है, नमाज तकरीबन आज के ये मस्जिद का थोड़ा काम कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़ा है, घरों में पढ़ के आया है। तो फिर हमारी असल में शेड्यूल ये है कि यहीं पे ही अज़ान होती है और यही इसी मस्जिद में ही बाजमात नमाज़ होती थी। तो आज ये प्रोग्राम, ये मस्जिद की थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो हम यहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़ सके, और जो ही नमाज़ पढ़ते हम यहाँ से मिलाद स्टार्ट करते हैं, और तकरीबन ये कोई 1.5 घंटा 2 घंटे का मिलाद होते हैं। तो यहाँ से जो ही मिलाद ख़त्म हो जाते हैं, हम यहाँ से जुलूस की शक्ल में निकल जाते हैं। सही, बहुत ज़बरदस्त जी। कुछ और दोस्तों से भी हम बात करते हैं। आप इस वक्त स्कर्दू शहर का मंज़र यहाँ से देख सकते हैं, एक रूहानी मंज़र है और हर तरफ बरकी, कमकमू और रोशनी का राज है। लेकिन मैं पहले जिस तरह अपने इब्तदाइये में कह रहा था कि खरपचो के रानाइयों ने शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर दिया है, और अल-असर कमेटी के जो जवान हैं इन्होंने बड़ी मेहनत की है। जिस तरह सदर साहब कह रहे थे कि 3 दिन लगे हैं यहाँ रोशनी का इंतज़ाम करना और दिगर जो इंतज़ामात हैं, और बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पर आके बड़ी खुशी हुई कि पहले इनके आबा व अजदाद ये महफ़िल जो है बाकायदगी से करते थे, अब नौजवानों ने इसे एक तरह से टेक ओवर कर लिया है, और निज़ाम है मजलिस का या महफ़िल का वो आप नौजवान संभालते हैं। कुछ और नौजवान यहाँ पर हैं। अली नकी बुलबुल साहब से भी हम बात करते हैं, सीनियर हैं, सीनियर कारकुन हैं अल-असर कमेटी के। बुलबुल साहब, यकीनन जिस तरह सदर साहब से बात कर रहा था, काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जब इंसान ठान लेता है, नौजवान ठान लेते हैं ख़ास तौर पर, तो कदर आसान हो जाता है। गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, यहाँ आपकी मेहनत दिखाई दे रही है। आइंदा आने वाले सालों में क्या प्लान कर रहे हैं इसे मज़ीद मुनफरिद करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। इंशाअल्लाह ये सारे जवानों की मेहनत है जो हर साल कर रहे हैं, और सबसे पहले जो हमारे ये नस्ल दर नस्ल चल रहा है, या पहले भी देख रहे हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम खुद मिलाद के लिए आते थे, अभी हम खुद यहाँ पे इंतज़ामिया है। सही। तो ये सब मौला का करम है जो हमें नसीब हो रहा है हर साल। बिल्कुल बिल्कुल, और यकीनन ये नसीब की ही बात है। आज की रात इंसान के नसीब लिखे जाते हैं, उसका मुकद्दर लिखा जाता है, उसके गुनाह बख्शे जाते हैं। तो इस मौके पर नौजवानों को कोई पैगाम भी देना चाहेंगे अपनी कमेटी की तरफ से? तो मैं तो यही पैगाम देना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर ऐसे कामों में हिस्सा ले जो फी सबिलिल्लाह, हाँ, सिर्फ और सिर्फ रज़ाकाराना खिदमत जी बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया बुलबुल साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अब आपको कुछ महफिल के मनाजिर भी दिखाते हैं। उसके बाद यकीनन यहाँ से मशअल बरदार जुलूस जो है हुसैनी चौक तक जाएगी, वो मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। आज बाबरकत रात है, और इस बाबरकत रात में नौजवान ख़ास तौर पर जगह जगह पर महफिलें सजा रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है और ये एक अच्छा इकदाम है। बुलबुल साहब कसीदा भी बहुत खूब पढ़ते हैं, तो इनसे तबरुकन कसीदे के 2 बंद भी हम सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेबाद सबा बाग सलामत लसलाम जे गुलदास्ता गुल जार वसायत लसलाम जे देगे बिहनमी माह नजाबत लसलाम जे मेहदी यज़मा खत में इमामत लसलाम जे इस्लामी मो ब्योंगा मोरे से ममा पस गुसे ईमान बदे छास नस्के मो चल से या छो सी कमर पोच हिलाल चो पशु से देनो रे
شمع ہدایت لا سلام زر